حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إن أشرف ما تسمو به النفوس وتنعمت به القلوب ونال به العبد السعادة في الدنيا والآخرة الإيمان. الإيمان يا عباد الله محض نعمة الله على الإنسان. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فاشكروا الله على أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. والله لو اجتمعت الإنس والجن على هدايتك ما اهتديت إلا بعد توفيق من الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وطريق الدنيا صعبة وطويلة وأذى الطريق عديدة، ومن هنا يا عباد الله يظهر لنا أهمية الثبات على الدين، الثبات على الإسلام وعلى الإيمان. هذا أمر عظيم، فما أحوجنا لا سيما في زمننا هذا زمن الفتن إلى الثبات على الدين. ثم إن من الناس من يعبد الله على حرف، ونعوذ بالله أن نكون معهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. واعلم يا عبد الله أن الهداية إلى الإيمان تكون لمن أحبه الله، لمن أحبه الله وأراد له الخير، ومن أحبه الله ابتلاه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينظر كيف تعملون، هل أنت ثابت على دين الله أم ممن يعبد الله على حرف؟ أثبت الناس النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما مات أحب الناس إليه في حياته كخديجة رضي الله عنها وعمه رضي الله عنه وأولاده. وثبت في كل هذه الابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه قومه من أرضه فثبت صلى الله عليه وسلم، ضربوه حتى أدموه وثبت صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهران ولا توقد في بيت النار وثبت صلى الله عليه وسلم. ثبت على الجوع، عرضت عليه الكنوز والدنيا فأعرض عنها وأقبل على الله عز وجل وثبت صلى الله عليه وسلم بتثبيت الله إياه. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله وله أسباب كثيرة، منها الدعاء. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
أخرجه ابن ماجه من حديث نواس بن سمعان، ويقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. أخرجه النسائي وغيره من حديث شداد بن أوس. ومدح الله أولياءه والصالحين بطلبهم الثبات على الدين. قال سبحانه وتعالى في قصة جالوت: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبالثبات على دين الله سبحانه وتعالى النصرة والعز والتمكين. ومن أسباب الثبات يا عباد الله نصرة دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر الله نصره الله، أي من نصر دين الله ونصر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عن دين الله شبهة المبدلين، دافع الله عنه الأذى وثبته على الحق. ومن أسباب الثبات امتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسرعة الاستجابة لأمره. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن أسباب الثبات قراءة القرآن، بل من أكبر هذه الأسباب قراءة القرآن مع التدبر والعمل به. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا تدبر قصص الأنبياء والصالحين. قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن هذه الأسباب ذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالإكثار من ذكر الله من أسباب الثبات. وأزمة الثبات راجعة إلى سلامة القلب وعمارة القلب بتوحيد الله ومعرفته، وهكذا سلامة اللسان. وكل ذلك يرجع إلى أصلين: التمسك بالكتاب وبالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أما ثمرات الثبات على الدين كثيرة، منها باختصار شديد: طمأنينة النفس وراحة البال. قال الله: أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه. وهكذا المحافظة على الواجبات وترك المحرمات. ومن ثبت في الدنيا ثبته الله عند الاحتضار، وثبته الله حتى بعد الممات عند السؤال. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي ثبتوا على الإيمان بالله وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن ثبت على دين الله بأن استقام على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبته الله عند الاحتضار، وأنزل ملائكته لتثبيته هذا العبد الذي ثبت في الدنيا. ومن ثمرة الثبات دخول الجنة والنجاة من النار. وفي الخطبة الثانية نضيف إلى ذلك بعد قصص الثابتين على دين الله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد. La chose la plus noble par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala purifie les cœurs, la chose la plus noble par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala accorde le bonheur à son serviteur dans ce bas monde et l'au-delà, c'est la foi, c'est l'islam, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer d'un culte sincère et de l'adorer à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le plus grand bienfait par lequel Allah comble son serviteur, la foi. Allah nous dit dans le Coran, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Donc la foi et la guidée à l'islam est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir t'accorder. Celui qui a été comblé de ce bienfait doit savoir la richesse qu'il porte et doit se montrer reconnaissant envers ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Si l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns se réunissaient pour te guider à l'islam, pour te guider à la foi, ils ne pourraient le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas eu le pouvoir de guider son oncle. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc la guidée provient d'Allah. La guidée à la foi et la guidée au bien n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chemin dans ce bas monde est long et semé d'embûches. Il est très long et semé d'embûches. De cela on comprend l'importance de rester fermement accroché à la religion d'Allah azza wa jalla. Combien sont ceux qui ont commencé dans l'islam et ont eu une mauvaise fin? Combien sont ceux qui ont accompli la prière puis l'ont délaissée? Combien sont ceux qui ont été dotés de nobles caractères puis les ont délaissés pour les mauvais caractères? Combien sont ceux qui étaient accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis se sont égarés dans les chemins de la perdition et de l'innovation, ou pire encore dans la mécréance wal iyadu billah. Donc nous sommes dans le plus grand besoin du raffermissement dans la religion d'Allah, et seul Allah a le pouvoir et la capacité de nous accorder cela. Donc voici un sujet très important, le fait de se cramponner à la religion d'Allah azza wa jal et d'être raffermi dans cet ordre. Certaines personnes adorent Allah subhanahu wa ta'ala marginalement, c'est-à-dire comme cela est cité dans le tafsir, avec doute. Ils adorent Allah azza wa jal en ayant des doutes. Si un bien les touche, alors ils se tranquillisent. Si Allah leur accorde de ses faveurs et des richesses et des bienfaits, alors ils se tranquillisent et continuent à adorer Allah azza wa jal, car ils n'ont pas d'épreuve, car ils sont dans le bien et l'aisance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsqu'une épreuve l'atteint, son visage se détourne. Dans le tafsir il fut dit, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam. Si on l'éprouve par une difficulté, si on l'éprouve par une pauvreté, il se détourne d'Allah, il se détourne de la religion d'Allah azza wa jal pour aller vers la mécréance wal iyadu billah. Voici ceux qui n'ont pas fait preuve de fermeté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est auprès d'Allah qu'on cherche protection, afin de ne pas faire partie de ces gens qui adorent Allah azza wa jal avec des doutes quant à sa promesse, des doutes quant à la promesse de son secours. Allah fait la promesse de secourir les croyants dans le Coran. Nous ne devons donc avoir aucun doute quant à cela. Et sache que si Allah t'a guidé à la foi, c'est qu'il t'a aidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Donc si tu es éprouvé, tu dois te montrer patient. Si tu es éprouvé, tu dois te montrer patient. À l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait preuve d'endurance. Depuis le premier jour, il est venu au monde. Il est né, il était orphelin. Il était orphelin de père. Puis il a perdu sa mère. Puis son grand-père qui s'occupait de lui. Puis son oncle. Puis son épouse Khadija radiallahu anha. Puis la majeure partie de ses enfants, l'ensemble de ses garçons et certaines de ses filles. Et dans tout cela, il s'est montré ferme dans la religion d'Allah azza wa jal et n'a pas désespéré de son secours.
Après cela, son peuple l'a agressé, son peuple l'a insulté, déshonoré. On a même parlé sur la femme pure et pieuse Aïcha radiallahu anha, et Allah l'a innocentée dans le Coran. Et dans toutes ces épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré ferme et endurant. Et cela grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est le seul qui peut accorder la fermeté dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il nous dit: et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux, vers les non-musulmans qui t'ont proposé la royauté, qui t'ont proposé l'argent afin que tu délaisses ta religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de la dunya et n'a pas penché vers la dunya. Il est resté fermement accroché à sa religion. Il a été éprouvé par la pauvreté, par la difficulté. On nous dit que un mois s'est écoulé tout entier, puis un deuxième, sans que le feu ne soit allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sans qu'on puisse faire cuire quoi que ce soit dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici une épreuve qui est très difficile à supporter. Par moments, il attachait des pierres sur son estomac, tellement il avait faim, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne l'a pas pour autant fait pencher vers la subsistance illicite, comme ceux qui travaillent dans le haram, comme ceux qui vendent de la drogue, comme ceux qui travaillent où il y a de l'alcool et du porc. Et lorsqu'on leur dit Allah c'est le pourvoyeur, ils disent oui, mais comment je vais nourrir mes enfants? Hada Rasulullah. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait faim un mois, 2 mois, et pour autant il ne penchait pas vers le haram, mais il s'humiliait devant Allah, endurait, en ayant confiance pleinement dans sa promesse. Et il y a de nombreuses causes qui permettent aux serviteurs de se montrer fermes dans la religion d'Allah et de ne pas en sortir. Parmi cela, al-du'a, les invocations, le fait de demander à Allah Azza wa Jal d'être raffermi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent: ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion, raffermis nos cœurs dans ta religion. Et Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ses serviteurs pieux par cette caractéristique. Il demandait à Allah Azza wa Jal de les raffermir, de raffermir leur pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes pour être secouru par Allah, pour être raffermi dans sa religion, le fait de secourir la religion d'Allah, le fait d'apprendre la religion d'Allah, le fait de défendre les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mettre en pratique, de la transmettre, et de réfuter les gens de l'égarement, les ignorants, les innovateurs et tous ceux qui parlent en mal de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, si vous secourez Allah, c'est-à-dire si vous secourez la religion d'Allah, Allah vous secourra. Allah vous secourra et raffermira vos pas. Parmi les plus grandes causes pour être ferme dans la religion d'Allah et ne pas en sortir, le fait de mettre en pratique ce qu'il nous ordonne, sans tarder. Lorsque tu entends un verset, lorsque tu entends un hadith qui t'ordonne une chose, mets-la en pratique immédiatement. Et avec cela, Allah augmentera ta foi et te raffermira dans sa religion. Allah nous dit dans le Coran: et s'ils avaient fait ce dont nous les exhortions, cela aurait été meilleur pour eux et plus prompt à être fermes. Parmi les plus grandes causes pour être raffermi dans la religion d'Allah, le fait de lire le Coran, le fait de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dedans tu trouveras la description d'Allah, tu trouveras les informations les plus véridiques, les jugements les plus justes, tu trouveras les histoires des prophètes qui sont passés et la dispute qu'il y a eu avec leur peuple, et tu verras comment Allah Azza wa Jalla a secouru ses serviteurs après les avoir éprouvés, et comment il a humilié ceux qui se sont détournés du tawhid, ont insulté et déclaré la guerre aux messagers alayhimus salatu wassalam et à leurs alliés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: et nous avons fait descendre le Coran, ou bien ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'avons-nous pas fait descendre le Coran en une seule fois, ainsi afin de raffermir ton cœur. Ainsi, afin de raffermir ton cœur, Allah Azza wa Jalla révélé les corps du Coran, des versets petit à petit, afin de raffermir le prophète ainsi que les compagnons. Le fait de méditer les histoires des prophètes est une des plus grandes causes pour être raffermi dans la religion d'Allah. Il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala qu'il nous a raconté l'histoire des prophètes
ou bien l'histoire des messagers afin de raffermir son cœur, c'est-à-dire le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus grandes causes pour être ferme dans la religion d'Allah, le fait de faire beaucoup de dhikr, le fait de se rappeler beaucoup d'Allah, de proclamer sa grandeur, sa louange et de faire ses éloges. Et celui qui veut être ferme dans la religion d'Allah, il lui faut se cramponner au Coran et à la Sunna, en purifiant son cœur et sa langue. Voici ce à quoi revient voici la clé qui permet aux serviteurs de se cramponner à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'ai laissé pour vous deux choses. Vous ne vous égarerez pas tant que vous y resterez cramponnés. Le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons sont venus le voir et ils lui ont dit: ne vas-tu pas invoquer Allah afin qu'il ne secoue? Ne vas-tu pas invoquer Allah afin qu'il nous défende? Pourquoi? Car ils ont subi beaucoup d'injustices des associateurs. Et cela se répercute encore aujourd'hui, comme cela s'est passé pour notre sœur qui a été agressée. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yusabbira wa ahlaha wa yadfa'a anha wa an nisa'i al-muslimin al-adha kama as'alu tabaraka wa ta'ala wa al-aziz al-jabbar al-kabir al-muta'al an yantaqima min ha'ula al-fajr al-kafara. Le fait d'être ferme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala t'apportera de nombreux bénéfices, chers frères, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi ceux-ci, le fait d'avoir la tranquillité du cœur et la sérénité. Celui qui croit en Allah, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla nous dit: celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est-à-dire celui qui, lorsqu'il est éprouvé par une épreuve, c'est que cela vient d'Allah, alors il se montre endurant et patient. Celui qui se montre ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal le raffermira lorsque la mort va se présenter à lui, en faisant descendre des anges qui vont lui dire: n'aie pas peur, c'est-à-dire de ce qui va arriver, et ne sois pas triste. C'est-à-dire pour les gens que tu as délaissés, ton épouse, tes enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va en prendre soin. Et dans ta tombe également, Allah Azza wa Jal va te raffermir. Lorsque les deux anges vont venir t'interroger: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et que tu dis: que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Celui qui sera raffermé répondra: Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Et je dis de cet homme que c'est Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici un des plus grands fruits qu'Allah Azza wa Jal accordera à celui qui s'est montré ferme dans ce bas monde. Il sera satisfait de lui, il lui accordera le paradis. Il lui pardonnera ses péchés, lui évitera l'enfer et lui accordera le paradis. Nombreuses sont les histoires qui nous montrent comment les compagnons étaient faits. Parmi ces histoires, l'histoire de Khubayb, radiyallahu anhu. Kuffar Quraysh l'ont fait prisonnier. Ils l'ont attaché. Ils l'ont traîné sur une longue distance. Ensuite, ils l'ont torturé. Il leur a demandé juste une seule chose: laissez-moi prier 2 unités de prière pour mon Seigneur. Ils lui ont donné la permission. Il a eu la certitude qu'il allait être assassiné après ça. Il a fait 2 unités de prière. Ces derniers ont dit: nous n'avons jamais vu un homme prier avec autant de sérénité ni de quiétude. Lorsqu'il a fini, il leur a dit: Wallahi, si je n'avais pas peur que vous pensiez que j'ai peur de mourir, j'aurais prié encore plus longtemps. Ils l'ont torturé. Puis, lui ont demandé: aimerais-tu que Mohammed soit à ta place et que tu sois tranquillement auprès des tiens et de ta famille, de tes enfants? Il a répondu: Wallah, écoutez la fermeté de cet homme dans la religion d'Allah. La fermeté de cet homme dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, je n'aimerais pas être tranquille dans ma famille, auprès de mon épouse et mes enfants, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait piqué par une seule épine alors qu'il est tranquillement au sein de sa famille. Subhanallah. Hada huwa thabat ala dinillah. Voici un homme qui a été ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et cela n'était pas propre aux hommes, mais même les femmes des compagnons radiallahu anhum
ont eu cette fermeté dans la religion d'Allah. À l'image de Al Yasr, la famille de Yasr, Soumayya, la première martyre de l'islam, radiallahu anhu. Ils l'ont torturé au point où Akbar al-Qawm a pris une lance et il l'a assassiné dans l'endroit de sa chasteté, radiallahu anhu. Elle a été torturée, mais cela ne l'a pas fait pour autant sortir de l'islam. Elle s'est montrée ferme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par la foi ferme qu'Allah azza wa jalla lui a accordée et la croyance ferme qu'Allah azza wa jalla a mis dans son cœur. Et parmi les esclaves à l'image de Bilal, radiallahu anhu, lorsqu'il a cru en Allah et il l'a imité d'un culte sincère, Kuffar Quraysh l'ont attaché, l'ont traîné dans le désert d'Arabie et lui mettaient des lourdes pierres sur le corps et lui disaient: sors de la religion de Mohammed et reconnais nos divinités, reviens au polythéisme et à la méfiance. Et Bilal était seul, si ce n'est qu'il a reçu l'aide d'Allah azza wa jalla dans cette épreuve et disait: Ahad, Ahad. Il disait: c'est une divinité unique. Allahu Ahad, Ahad. Il répétait cela jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla lui ait facilité une issue. Et les histoires sont nombreuses, on s'arrête sur cela. Quelques rappels, Inch'Allah ta'ala, profitable afin qu'on se montre ferme dans la religion d'Allah. On ne se laisse pas dévier de cette religion qui a pour finalité le paradis vaste comme les cieux et la terre. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et certaines personnes, des gens de leur famille qui sont malades, ils vous demandent de faire dua. As'Allah tabaraka wa ta'ala bimanni wa karamihi wa huwa arhamur rahimin as-sami'ul basir al-alim an yashfiya mardana wa mardal muslimin wa alhamdulillahi rabbil alamin.